شبیر نے بورے والا میں ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر کو دیکھا ہے جس کا شوہر اس کی پینشن اور فنڈز ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ثنا چھٹی کے بعد اسکول سے نکل کر سیدھی بازار پہنچ گئی تھی اور وہاں سے اپنے گھر کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید رہی تھی۔ بھائی یہ والی پتی دکھائیے گا؟ جی دونوں دکھا دیں، یلو بھی اور یہ کتنے کی ہے؟ یہ 330 کی اور یہ والی 170۔ یہ لے بھائی 100 روپے واپس کر دیں۔ شکر ہے سیلری تو ٹائم پہ آنے لگی۔ اسی دوران اس کے شوہر کا فون آ گیا۔ ہیلو ثنا گھر آ گئی ہو تم؟ ہاں میں تو آ گئی، لیکن آپ کہاں ہیں؟ میں یہاں شو روم پہ بیٹھا ہوں۔ تو کب تک آئیں گے آپ؟ ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تنخواہ مل گئی تم کو؟ ہاں تنخواہ تو مل گئی ہے۔ کیوں؟ یار 2-4 ہزار روپے چاہیے تھے، کسی سے ادھار دیے تھے، میں نے سوچا تم سے لے کر دے دوں سے۔ مجھے تو ابھی ملنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا نا۔ پیسے تو ہیں لیکن گھر کے خرچے کے لیے ہیں۔ خیر میں ٹیبل پہ رکھ دوں گی، آپ اٹھا لیے گا۔ میں سونے جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے اوکے، اللہ حافظ۔ کچھ دیر میں شوہر گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوا۔ بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی رقم اٹھائی اور پھر چپکے سے بیوی کے بیگ سے بھی کچھ پیسے نکال لیے۔ اچانک اس کی نظر پے سلپ پر پڑی جو اس نے خاموشی سے جیب میں رکھ لی اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ ثنا اور تنویر کی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی۔ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور تیسرے بچے کی آمد تھی۔ تنویر ایک شو روم پر کام کرتا تھا لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے بجائے اپنی کمائی اپنی خالہ زاد پر خرچ کرتا تھا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور بیوی سے جان چھوڑانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ ثنا کا شوہر اپنی مبینہ محبوبہ جو اس کی خالہ زاد تھی اس کے ساتھ کار میں سیر و تفریح کر رہا تھا۔ اور بہت انجوائے کیا میں نے۔ آج ہماری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ بس کبھی کبھی یاد آ ہی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک چائے کے ڈھابے پر گاڑی روک دی اور ہارن بجا کر ویٹر کو بلا دیا۔ ویٹر جی صاحب، بھائی 2 چائے اچھی سی بنوا کے لے کے آئیے، کڑک ذرا۔ ابھی لایا۔ اور بتائیں آپ کی وائف کے کیا حال ہے؟ بہت عذاب میں ہو، اس کی بری طبیعت ہے، اس کی امی ابو نے گلے ڈال دیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، بہت مشکل ہے میرا گزارا۔ گزارا؟ میرا بس چلے تو اسے آج ہی چھوڑ دوں۔ کتنا آسان ہے، 2 بچے آپ کے، پڑھی لکھی ہے آپ کی وائف، ماں کو چنے چبوا دے گی آپ کو۔ ہر وقت فساد برپا، جب گھر جاؤ تو فساد ہی ہوا نظر آتا ہے۔ امی سے نہ ملو، ابو سے نہ ملو، خالہ سے نہ ملو، بھائیوں کو لفٹ نہ کراؤ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کروں کیا میں۔ صاحب چائے؟ ہاں بہت شکریہ بھائی، یہ تمہاری پسند کی چائے۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے چکروں میں مت پڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اپنا گھر مت خراب کرو۔ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو چھوڑ دو، کیوں لٹکا کے رکھا ہوا ہے تم نے اس مسئلے کو؟ اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ تم چائے پی لی؟ ویٹر جی بس۔
تنویر کی نظر اپنی بیوی کو مستقبل میں ملنے والی پینشن اور فنڈز پر تھی، لیکن اس کے حصول کے لیے بیوی کا مرنا ضروری تھا۔ تنویر کچھ خطرناک سوچنے لگا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ تنویر ایک مبینہ جرائم پیشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ 2 لاکھ روپے لوں گا، ٹھیک ہے؟ کل آ جانا، ایڈوانس لے لینا اور باقی پیسے کام کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ تنویر نے مبینہ طور پر کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کر لی تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ تنویر اپنے شو روم پر تھا کہ اس کی بیوی کا فون آ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ خیریت تو ہے سب کچھ؟ وہ کچھ لڑکے گھر میں گھس آئے تھے، میں نے شور کیا تو فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ کیا آپ جلدی سے گھر آ جائیں نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بیوی سے بات کر کے تنویر نے کرائے کے قاتل کو فون ملا دیا۔ ہلو، ہاں بولو، تمہارے آدمی گئے تھے اسے مارنے؟ کیا نہیں تو؟ اچھا پھر وہ کون لوگ تھے؟ کیا ہوا؟ کام ہو گیا؟ ارے نہیں یار، کام نہیں ہوا ہے، وہ لوگ صرف فائرنگ کر کے چلے گئے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کام کب تک ہو؟ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لو، اور دیکھو اگر پھنس جاؤ تو میرا نام نہیں لینا۔ بے فکر ہو جاؤ۔ اوکے۔ مبینہ طور پر تنویر نے اپنی بیوی پر کرائے کے قاتل سے قاتلانہ حملہ کروایا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اسے زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں تنویر کی بیوی کی جان تو بچا لی گئی، لیکن اس کے بچے کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ مبینہ ناشائستہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ملزم نے بیوی پر فائرنگ کروائی اور واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی چند گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ ہم موقع پہ پہنچے ہیں تو ادھر ایک خاتون وہ زخمی حالت میں تھی، ہم نے فوراً اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ادھر کا بریک بنی سے ہم نے جائزہ لیا جہاں یہ وقوع درپیش ہوا تھا۔ وہاں سے ہمیں ایک پسٹل کا خول اور ایک جو چلیدہ سکہ تھا پسٹل کا وہ ہمیں ملا ہے۔ اسی دوران ہماری ایک ٹیم گشت کر رہی تھی تو انہوں نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو جو کہ مشکوک حالت میں جا رہے تھے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ نہیں روکے تو انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی ہے۔ ہمارے جوانوں نے بھی حق حفاظت خود اختیاری کے تحت ان پہ فائرنگ کی ہے۔ اسی دوران ہماری مزید پولیس کی امداد پیچھے سے پہنچ گئی ہے اور ان کو ہم نے گھیرا ڈال کے ادھر گرفتار کر لیا۔ جب ہم نے ان سے انٹیروگیشن کی ہے تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کی ہے یہ جو ہاؤس رابری والی گلشن رضا والی واردات تھی وہ ہم لوگوں نے کی ہے۔ تو ہم نے ان سے مزید انٹیروگیٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس واردات کے لیے ہمیں ظفر نامی شخص جو کہ 555 کا رہائشی ہے اس نے ہمیں ہائر کیا تھا۔ پھر ہم نے ظفر نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔ جب ہم نے اس سے مزید انٹیروگیشن کی تو اس نے کہا کہ خاتون کا جو شوہر ہے تنویر اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے بندے دے اور یہ وقوع میں نے اس طرح سے وقوع کروانا ہے۔ تو وہ جب ہمیں پتہ چلا بھی جو اس خاتون کا شوہر ہے وہ بھی انوالو ہے۔ اسی دوران جو خاتون کو تو وہ THQ سے انہوں نے نشتر ہاسپٹل ریفر کر دیا ہے۔ اسی دوران ہماری ایک ٹیم اور میں خود ہم لوگ نشتر گئے ہیں اور ادھر سے ہم نے تنویر کو گرفتار کیا ہے اور اس کے جب ہم نے انٹیروگیشن کی ہے تو اس نے واقعی تسلیم کیا بھی یہ واردات میں نے خود کروائی ہے۔ جب ہم نے اس سے وجہ نات پوچھی بھی آپ نے یہ واردات کیوں کروائی ہے تو اس نے کہا بھی مجھے اپنی بیوی کے کردار پہ شک تھا اس لیے میں نے یہ واردات کی ہے۔ یہ ہے مبینہ ملزم کی بیوی۔ میرے ساتھ تنویر نے پہلے بھی 2 واقعات مجھے مروانے کے لیے دیے۔ اس کا مین مقصد لالچ تھا اور پیسہ جو ہم نے انشورنس پالیسی کروائی ہوئی تھی اس کو لینا تھا۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے مجھے کار ہٹ کروائی، وہ اللہ کی قدرت سے میں بچ گئی۔ اس نے 2 ماہ بعد دوبارہ دوسرا واقعہ دہرایا جس میں اس نے مجھے اسکول سے نکلتے ہوئے فائرنگ کروائی اور اس میں بھی اس کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ اصل میں مجھے مروا کے میری جو سیلری بقایا جات اور انشورنس سے پیسہ ملنا تھا اور دوسری شادی کا اس کو لالچ تھا کہ مر جائے گی میں شادی کروا لوں گا، اگر اس کو چھوڑا تو مجھے
इसको छोड़ने पे बच्चे भी देने पड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ेगा। इस लालच में, इस चीज से बचने के लिए इसने मुझे मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसने इस दफा तो हद ही कर दी। ना सिर्फ मरवाने की कोशिश की बल्कि मेरी बच्ची जो इस दुनिया में आने में 1 हफ्ता बाकी था उसको भी इसने मरवा डाला। ये सब इसने लालच में किया। हमारा अलग का कोई प्लान नहीं था। ये सर झूठ बोलता है। अगर अलग का प्लान होता तो हम घर मतलब बैठ के कोई समझौता कर लेते। ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने ये सब कुछ लालच में आके अपनी वालदा के साथ मिलके मुझे मरवाने की हर मुमकिन कोशिश की है। शब्बीर ने बूरे वाला में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ और बहस व तकरार मामूल की बात है, लेकिन अगर इख्तिलाफात दुश्मनी की हद तक बढ़ जाएं तो यकीनन तशवीशनाक बात है। और फिर इस केस में तो मुबैना तौर पर बीवी के पैसे हथियाने के लिए जान से मारने की कोशिश का दावा भी सामने आया है। मजीद तहकीकात से असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में अपनी ही नौयत का एक अजीब व गरीब वाक़या देखा है। ये 2 दोस्तों की कहानी है। जिंदगी के सफर में जब एक दोस्त ने रास्ता बदलने की कोशिश की तो ये माजरा पेश आ गया जो आप भी देखेंगे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये एक हज्जाम की दुकान थी जिसमें साजिद और राहिल मौजूद थे। राहिल दुकान की सफाई सुथराई में मसरूफ था, जबकि उसका दोस्त साजिद आईने के सामने एक कुर्सी पर दराज था और टीवी देख रहा था। अबे क्या करूंगा सीख के, मेरा दोस्त है ना, इतना अच्छा काम तो करता है तू, फिर मुझे क्या जरूरत है। साजिद मैं मजाक नहीं कर रहा, देख तू काम करेगा ना, पैसे कमाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और तू ये कैसे बैठा हुआ यार, कोई ग्राहक आएगा तो क्या सोचेगा, टांग नीचे करके बैठ। ये ले बैठ गया, आप खुश? फोन से टीवी भी नहीं देखना है। जी भाई आजा आजा। यार भाई मैंने शादी में जाना है और मैंने साथ सेट करवानी है। जी भाई बिल्कुल, चल भाई उठ जगह दे। आप आ जाइए भाई, चाय चलेगी? नहीं नहीं यार शुक्रिया चाय। अरे मंगवा ले, हम भी 2 चुस्की ले लेंगे। मंगवा लो। साजिद चाय बोल अच्छी थी। साजिद चाय निकाल लिया। राहिल की उम्र अभी सिर्फ 21 बरस थी। वालिद को दिल की बीमारी हुई तो राहिल ने घर का सारा बोझ खुद उठा लिया था और बार्बर शॉप खोल ली थी। साजिद उसका मोहल्लेदार था और दोनों में गुज़िश्ता 7 बरसों से गहरी दोस्ती थी। दोनों का रात दिन का साथ था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राहिल ने रात को दुकान बंद की तो साजिद भी उसके साथ था। चल भाई मुझे इजाजत दे, मैं आप चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? घर पे जा, शक्ल दिखा और आजा, बैठते हैं फिर गपशप करते हैं। ओ भाई मुझे माफ कर दे, पूरा दिन तेरी बकबक सुनता हूँ वो कम है, अभी रात में फिर सुनूं। तुझे बोला ना शक्ल दिखा और आजा, तेरा होटल पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आजा। चल सही। फिर थोड़ी देर बाद शब्बीर ने उन दोनों को एक ढाबे पर चाय पीते और फिर बाद में डब्बू खेलते देखा। राहिल दोस्त को खुदा हाफिज कहकर घर में दाखिल हुआ तो काफी रात हो चुकी थी और राहिल की माँ जाग रही थी। रात के 2 बज रहे, कहाँ रह गया था बच्चे? इतनी देर से घर आना अच्छी बात नहीं है। जी अम्मा वो साजिद के साथ डब्बू पे चला गया था इसलिए लेट हो गया। अच्छा तू जाके सो जा, फिर सुबह तुझसे बात करती हूँ। अम्मा अगर कोई जरूरी बात है तो आप अभी कर लें। वो तेरे अब्बा कह रहे थे तुम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ ही कर सकते हैं, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अम्मा मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको जैसा बेहतर लगे आप करें। चल जाके सो जा। जी अम्मा। राहिल के गहरे दोस्त साजिद को जब पता चला कि उसके दोस्त की शादी होने वाली है तो वो सटपटा गया और राहिल को शादी से बाज रखने की कोशिश करने लगा। शब्बीर ने देखा कि दुकान में राहिल एक शख्स की हेयर कटिंग में मसरूफ था और साजिद हस्ब मामूल एक कुर्सी पर दराज था। फिर साजिद गाहक से मुखातिब हुआ। भाई साहब एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपकी शादी हुई है क्या? अरे शादी के झंझट में कौन पड़े भाई, हम तो कुंवारे ही सही है। सुन रहे भाई साहब, इसको मना कर रहा हूँ, बेवकूफी मत कर, शादी करने जा रहा है ये। अरे भाई करने दो उसको शादी। शादी तो वो लड्डू है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मजा चखने दो। अरे भाई साहब
چھوڑے اس کو, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے دماغ میں نا بھوسا بھرا ہوا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میری شادی ہو جائے گی تو اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا. ہے؟ ارے بھائی تم دونوں کے درمیان میں کیا چل رہا ہے یہ؟ ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں ہم 7 سال سے دوست ہیں اور اس کے چکر میں نے کسی سے دوستی بھی نہیں کی. اب آپ بتائیں نا, جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کیا اس کی بیوی مجھ سے ملنے دے گی اس کو؟ بھائی صاحب اس کو سمجھائے کہ ایک نہ ایک دن تو اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور ہمارا ملنا تو ایسے ہی رہے گا. چلے جی ٹھیک ہے, ہم تو فارغ ہوئے, یہ آپ اپنے پیسے کاٹ لیجیے. ٹھیک ہے. ساجد نوٹ لے کر باہر چلا گیا. گاہک اپنے بالوں کو مختلف زاویے سے آئینے میں دیکھتا رہا اور راہیل کرسی میں صاف کرتا دکھائی دیا. شادی کے مسئلے پر دوست کی ناراضگی کو راہیل پہلے تو مذاق سمجھتا رہا, لیکن اس کا دوست ساجد واقعی شدید ذہنی اذیت میں گرفتار ہو چکا تھا. شاید تنہائی کا احساس اسے ڈس رہا تھا. راہیل کی دکان کی ہفتہ وار چھٹی تھی. شبیر نے دیکھا کہ ساجد راہیل کو فون پر فون کیے جا رہا تھا, لیکن راہیل سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. پھر وہ اسی جھنجھلاہٹ میں راہیل کے گھر پہنچ گیا, جہاں راہیل کی بہن کی منگنی کے سلسلے میں ڈھولک اور گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. ساجد نے بیل بجائی تو راہیل کی ماں نے باہر جھانکا. ہاں کہو بیٹا. راہیل ہے گھر پہ؟ جی میں بھیجتی ہوں. ارے بیٹا راہیل. جی امی. وہ تیرا دوست ساجد آیا تو مل گئے. ارے ماں اس سے منع کر دیتی ہیں آپ. چلے میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں ساجد. بھائی کہاں ہے تو؟ کب سے تجھے فون کر رہا ہوں, میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تو؟ تجھے بتایا تو تھا بہن کی منگنی ہے, اور تو کھانا میرے ساتھ کھانے والا تھا نا. کھانا وانا چھوڑ, چل ہوٹل پہ چلتے ہیں. یار صبح سے بور ہو گیا ہوں میں. اندر مہمان بیٹھے ہیں, ان کو تو نپٹانے دے. میں کرسی لاتا ہوں, ہم دونوں یہیں بیٹھ جاتے ہیں. رہنے دے میں نے دیکھ لی تیری دوستی. ابھی یہ تو بہت جذباتی ہے یار. ساجد کو جب یقین ہو گیا کہ اب اس کے دوست کی شادی ہو جائے گی تو اس نے دل ہی دل میں ایک خطرناک فیصلہ کر لیا. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ راہیل دکان بند کر رہا تھا کہ اس دوران راہیل بھی وہاں پہنچ گیا. ہاں بھائی, شکر ہے آج تجھے کام سے فرصت تو مل گئی. ہاں ظاہر ہے, کام تو کرنا پڑتا ہے نا یار. یہ بتا, آج بھی چائے پینے کا ٹائم ہی ہے تیرے پاس یا مصروف ہے؟ دیکھ مصروف تو میں ہوں, لیکن چل تیری خاطر چلتا ہوں چائے پینے. شبیر نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے. پھر انہیں ایک ڈھابے پر چائے پیتے دیکھا گیا. اس روز راہیل اپنے گھر نہیں پہنچا تو لواحقین نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی. کچھ دنوں بعد 21 سالہ راہیل کی لاش ایک نہر سے برآمد ہو گئی. پولیس نے تفتیش کی اور قاتل کو گرفتار کر لیا. راہیل کا قاتل کوئی اور نہیں, اس کا اپنا ہی دوست تھا. بلکہ ایک مدعی نے درخواست دی کہ اس کا بیٹا شکیل راہیل احمد وہ غائب ہے, اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے. اس اطلاع پر, اس درخواست پر سیکشن فوری طور پر 365 تیپے کا مقدمہ تھانہ سی ڈویژن میں درج کیا اور اس کی فوری طور پر اس کی تفتیش شروع کر دی. اس کی وجہ نات یہ تھی کہ یہ مقتول جو جس کی عمر 22-23 سال تھی, شکیل احمد اس کا نام تھا, اور اس کا ایک دوست تھا ساجد, اور ان کی آپس میں درینہ اپنے دوستی تھی, کافی عرصے دوستی تھی. یہ ان کی کسی بات پہ ان کی رنجش ہوئی اور اس نے اس رنجش کو اپنے دل میں رکھا اور یہ موقع کی تلاش میں تھا. اس اعتماد کی وجہ سے وہ اس کے پاس آیا اور یہ اسے موٹر سائیکل پہ لے کے مختلف جگہ پر پھرتا رہا, اور غریب شاہ جو کے ساتھ جو نہر ہے, یہ بڑی نہر, اس کے ساتھ جا کے یہ ادھر بیٹھے رہے. اور جیسے موقع ملا اس نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا, جس سے وہ بے ہوش ہوا, اور اس کے بعد اس نے مزید اس کو شدت کر کے قتل کر دیا. 21 سالہ راہیل جس کی شادی ہونے والی تھی, اس کے ناگہانی قتل پر سبھی اداس تھے. اس کو شادی سے ایک دن پہلے ساجد غفار گھر سے لے گیا, ظالمانہ طور پہ اس کو بہت تشدد کیا, تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا تھا. کرائے کا مکان ہے ہمارا, تو ہمارا اعلیٰ کام سے اپیل ہے ہماری, ہمیں جلد سے جلد انصاف دیا جائے. انصاف کیا جائے. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا اس وقت, ہم بہت پریشان ہیں, اور ہماری جو ہے نا سنی جائے مہربانی کر کے, اور سزائے موت دی جائے اس کو. پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے اور ظاہر ہے کہ تفتیش بھی کر رہی ہوگی.
शब्बीर को लगता है कि मकतूल का दोस्त मुबैना तौर पर शायद अपने दोस्त से गैर अखलाकी तवक्को रखता था जो शादी की सूरत में मुमकिन न थी। शब्बीर ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और सफाक कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने का कहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुनते हैं कि मोहब्बत से मोहब्बत जन्म लेती है, लेकिन बाज औकात उसके बरक्स भी हो सकता है। मोहब्बत में नाकामी इंसान को मायूसी की दलदल में धकेल सकती है, या फिर इंतकामी जज्बे के जेर असर इंसान अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठता है। शुजाबाद में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद नामी नौजवान अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था कि पड़ोसन का दरवाजा खुला और एक लड़की इधर उधर झांकती दिखाई। ओफो, अब ये सब्जी वाला कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ खड़ा आवाजें लगा रहा था। वो भी गली में ही बोला। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? जी सब्जी चाहिए थी। आप ऐसा करें, मुझे आलू और प्याज ला दें। ठीक है, मुझे पैसे दे दें, मैं ले जाता हूँ। दिलशाद सब्जी वाले की तरफ दौड़ रहा था कि बदहवासी में उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। लड़की की हंसी छूट गई। दिलशाद ने खड़े होकर फौरन कपड़े झाड़े, मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। इस दौरान लड़की पर्दे के पीछे छुप गई थी। दिलशाद ने सब्जी वाले से सब्जी ली और पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंच गया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत आपको इतनी जहमत दी। कोई बात नहीं। और कोई हुक्म? ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? एक सेकंड, मैं साफ कर देती हूँ। अरे मैं आ रही हूँ। क्यों जहमत कर रही हैं आप? हाथ आगे करें आप, बस आपको थोड़ी सी जलन होगी, बर्दाश्त कीजिएगा। मुझे तो ठंडा लग रहा है। आप बताएं, आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है? बस लास्ट ईयर है, पढ़ाई खत्म होने वाली है मेरी। अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ प्लान? उसके बाद फिर नौकरी इंशाल्लाह। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? अपना क्या है, अभी तो जॉब देख रहे हैं, उसके बाद शादी भी तो करनी है। जी ये तो है। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। तहजीब और दिलशाद पड़ोसी थे। एक नजर में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। बहाने बहाने से दरवाजे पर मुलाकातों के बाद फोन का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कभी कभी दिलशाद अपने 5 साला चहीते भतीजे के हाथों भी कोई पैगाम भिजवा देता था। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद का 5 साला भतीजा खामोशी से तहजीब के घर में दाखिल हो गया था। हादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या बाल फैलाए हुए और मुंह पे मिट्टी लगाई हुई है? अम्मा, अम्मा, अम्मा ये देखिए, ये हादी है, दिलशाद के बड़े भाई का बेटा है। कैसे मुंह पे मिट्टी लगाई हुई है सारी? बड़ी लापरवाह लोग हैं, बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते। जाओ जरा इसका मुंह धुला दो, बाल वाल बना दो इसको। आज हादी, मैं मुंह धुलवा देती हूँ, ठीक है? ये तुम्हारी जेब में क्या है? ये चाचा ने आपके लिए भेजा है। तहजीब ने पर्चा खोलकर देखा तो उस पर दिल बना हुआ था और कागज से खुशबू आ रही थी। तहजीब आंख बंद करके कागज सूंघने लगी। तहजीब ने BS पास कर लिया था और अब उसके रिश्ते भी आने लगे थे। शब्बीर ने देखा कि तहजीब कॉलेज से निकली तो दिलशाद मोटरसाइकिल लिए उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो तहजीब को लेकर एक होटल में चला गया। इस होटल का खाना बहुत मजे का है। यार देर बहुत हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, कोई बहाना कर देना। मगर ये अगर मगर क्या लगा है, सुकून से बैठ नहीं सकते थोड़ी देर? अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे बार बार रिश्ते आ रहे हैं, ये क्या सीन है? जाहिर सी बात है, आप रिश्ता नहीं भेजेंगे तो रिश्ते तो आएंगे। आप सीरियस ही नहीं है मेरे साथ। अरे क्या बात कर रही हो? मैं सीरियस नहीं हूँ तुम्हारे साथ। मेरा बस चले, मैं तुमसे आज ही शादी कर लूँ। यकीन है मुझे आप पर। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का जीना और मरना सिर्फ आपके साथ है। वापसी मुमकिन नहीं है। आप मेरे भी तमाम वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ और तुम्हीं से शादी करूँगा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता मेरी बात पे?
भरोसा करती हूँ लेकिन अच्छा अगर मैं छोड़ो, मैंने खाना रख दिया, पहले खाना खाओ, बहुत भूख लग रही है। दिलशाद एक सीधी सादी मोहब्बत में डूबी हुई लड़की को मुसलसल धोखा दे रहा था और ये बात तहजीब को आहिस्ता आहिस्ता मुश्तइल कर रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि अगर दिलशाद ने उसे धोखा दिया तो वो उसे आसानी से छोड़ेगी नहीं। एक दिन तहजीब अपने घर में थी कि उसकी माँ अपने हाथ में शादी का एक दावतनामा लिए बेटी के पास आ गई। तहजीब, तू तो कह रही दिलशाद तुझसे शादी करेगा, तुझसे प्यार करता है, ले देख ये क्या है। अब किसको फोन मिला रही है? अम्मा एक सेकंड सब्र तो करो। तहजीब ने दावतनामा देखा तो उसका रंग उड़ गया और वो दिलशाद को फोन मिलाने लगी। हेलो। हेलो दिलशाद, कहाँ हो तुम? मैं तो बाजार में हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुँचो। खैरियत है? तुम तक गुस्सा क्यों कर रही हो? 1 मिनट भी लेट होना तो तुम्हें यहाँ लाश मिलेगी। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, बस मैं अभी पहुँचा। दिलशाद हाँफता कांपता तहजीब के घर में दाखिल हुआ तो तहजीब की माँ से उसका सामना हो गया। अस्सलाम खाला, तहजीब कहाँ है? ऊपर है वो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, चले जाओ यहाँ से। तहजीब मुबैना तौर पर दिलशाद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और दिलशाद उससे जान छुड़ाना चाहता था। भाई तहजीब जो कुछ कह रही थी उसकी बात में कितनी हकीकत है? झूठ बोल रही है वो, झूठ मक्कार है, 1 नंबर की ब्लैक मिनर है वो। मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई आपकी आंखें आपका साथ नहीं दे रही। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद की बहन बहुत परेशान थी और वो अपने भाई से कुछ पूछ रही थी। भाई वो कहते पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। छोटी मुझसे गलती हो गई, मेरा साथ दो। नहीं मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ तुम उसे जाके समझाओ कि वो ऐसे ना करे, मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तहजीब की धमकी का असर न हो सका, दिलशाद ने खामोशी से दूसरी जगह शादी कर ली और इधर तहजीब किसी जख्मी नागिन की तरह पल खा रही थी। दिलशाद की शादी के 4 माह बाद शब्बीर ने देखा कि उदास और उजड़ी हुई तहजीब शदीद बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रही थी। फिर वो दरवाजे पर आई, गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। दिलशाद का 5 साला भतीजा हादी भी वहीं मौजूद था। हादी, तुम क्या धूप में खेल रहे हो बच्चों के साथ? मैंने तुम्हारे लिए अंदर इतनी सारी चॉकलेट्स रखी, टॉफीज रखी, खानी है? आ जाओ। तहजीब बच्चे को हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शब्बीर ने तहजीब का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल सुता हुआ और सिपाट था। उस रोज तहजीब ने मोहब्बत में नाकामी और अपनी तजलील का बदला लेने के लिए दिलशाद के 5 साला मासूम भांजे हादी को तशद्दुद और गला दबाकर हलाक कर दिया और उसकी लाश भाई की मदद से ठिकाने लगा दी थी। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद करके तहजीब और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मासूम 5 साला बच्चा जो सफ़ाक नाकाम मोहब्बत की भेंट चढ़ गया। बच्चे के लवाहिकीन का हाल बयान से बाहर है। लड़की ने बताया कि जो है इसके भाई ने मेरे साथ शादी नहीं की, दिलशाद ने, तो इसलिए मैंने उसे कत्ल किया है। मुल्जिमा तहजीब ने बच्चे को क्यों कत्ल किया, मोहब्बत में उसके साथ किस दर्जे का धोखा हुआ, ये तफसील खुद तहजीब ने शब्बीर को बताई थी। मैंने जाके इसकी बहन को कहा, इसकी बहन का नाम इरशाद है, मैंने उसको कहा कि ऐसा ऐसा मसला है। इसकी शादी के दौरान कहा कि अब तो अपनी माँ को कहो कि क्या पता वो मान जाए। कहती है नहीं तुम ना ऐसा करो, मेरे भाई की बात मान लो, मेडिसिन वगैरह खा लो, इसको खत्म कर लो, मेरा भाई दूसरी शादी तुमसे करेगा, मुल्तान रखेगा। मैंने इसकी बात मान ली। फिर इसकी शादी हो गई। शादी के 5-6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, फिर भी वही ला रहे कि हाँ आज करूंगा, कल करूंगा, ये करूंगा। फिर मुझे समझ भी नहीं आया क्या करूं, बस बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। अचानक ऐसे ख्याल आया बच्चे को देख के कि ऐसा करूं, इनको तकलीफ होगी, एहसास होगा कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। उसकी जब शादी थी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी 2 महीने। पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। इसने उसे धमकी भी दी थी दिलशाद को कि मैं तेरी बीवी को मार दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है। लेकिन उसने दरगुजर किया, उसके ज़हन में नहीं था कि ये इतना बड़ा स्टेप उठाएगी। फिर इसको मौका मिला, इसने बच्चों को टाफी को बहाने बुलाया, बच्चा आया अंदर, इसने बुलाया, उसको गला दबा के इसने मर्डर कर दिया।
और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया। उसके भाई को पता था, इसका भाई एक दानिश है, वो भी तकरीबन कोई 18-20 साल का, उसको भी पता था इस बात का कि इसने मर्डर किया है, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। इसमें हमने जो हमारे 2 प्राइम सस्पेक्ट्स थे, जो मुलजिम हैं, दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इनका डीएनए भी करवा लिया। तो इंशाल्लाह डीएनए जब मैच आ जाता है तो इनको सजा भी होगी इस केस में। शब्बीर का कहना है कि मासूम बच्चे को मोहब्बत की सफाकी ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसका चाचा बच्चे से शदीद मोहब्बत करता था। मुलजिमा का ख्याल था कि उसका नाम निहाद आशिक और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला खुद जिंदगी भर सुखी न रह सके। शब्बीर ने मोहब्बत के इस अलमनाक अंजाम पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और मुलजिमा के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।